Now, good afternoon, students. Uh, as it's a usual practice to advise all of you regarding this pandemic situation. You know, the entire world is facing this pandemic situation. Rather, the entire world is stopped because of this deadly virus, corona. So, must take precautions, stay at home, take good diet to improve your immunity system, keep social distance and avoid social gathering as well, and download the COVID. Okay, and of course, study. Right now, today I'm going to start another chapter, that is principle of modulators. What are these modulators? These are amplitude modulators. And already we made discussions on amplitude modulation systems, right? And these are the circuits, some circuits which will generate a AM wave, amplitude modulated signal wave, right now. So these are the syllabus contents: scalar law modulator, switching modulator, collector modulators, base modulator, balance modulator, and ring modulators. So all these things we will go through, right? And let me tell you first. See, already we are already become familiar with the various principles of modulation techniques, such as double sideband full carrier, double sideband suppressed carrier, single sideband suppressed carrier, vestigial sideband, independent sideband under AM. That we have already discussed the various modulation techniques. Okay. Now today we will focus on how we can generate all these waveforms with the help of modulators, right? So modulator ਕੀ ਨੇ? Modulator ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ AM waves ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ AM waves ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ AM waves ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ। AM वेव्स ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਦੀ? ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹਦੀ? ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ। ਡਿਵਾਈਸ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆ, all those devices which are made from semiconductor material, either silicon or germanium, like diode, like transistor, like FET, like MOSFET, okay, like IGFET, like DIAC, TRIAC, all those semiconductor devices which are made from semiconductor material are possessing, are showing, are exhibiting non-linear behavior, and because of that non-linear behavior they are possessing non-linear property. Means there is a non-linear relationship between applied voltage and resulting current for all those active devices, and we are calling them as non-linear device. So device which is possessing this property, we are calling it as non-linear property. So for the generation of AM waves, we have to use the nonlinear property of the all those active devices. For simplicity, here we will take only diode. So diode is also made from semiconductor material, right? So two types of modulators we will discuss here, especially uh, based on nonlinear properties. Those are scalar law and switching modulators. Scalar law modulator and switching modulators, and both of them use a nonlinear element. And what is that element? That is a diode. Already told you, diode is made from semiconductor material which is possessing nonlinear behavior, and that is why it is calling as a nonlinear element for their implementation. So a nonlinear device is the device with a nonlinear relation between its current and voltage. ये मैं पहले दस चुका ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੋਡੂਲੇਟਰਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋ ਪਾਵਰ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਪਾਵਰ ਯਾਨੀ ਲੋ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ। तो पहला पढ़ांगे स्केयर ला मॉड्यूलेटर। स्केयर ला मॉड्यूलेटर ਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਟੇਜਾਂ ਆ। ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਓਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਐਫਈਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੌਸਫੈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਓਡ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਾਇਓਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਡ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੋ ਸਿਗਨਲ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਾ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਵਾਸਤੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ?
ਆ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। तो कैरियर सोर्स ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੈਂਡ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਵਾਈਸ, ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ AM ਵੇਵ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਸਰਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ट्रांजिस्टर भी हो सकता, डायोड भी हो सकता। पता लग गया, मतलब जो एक्टिव सैमीकंडक्टर मटीरियल तो बनी हुई, और जी इनपुट आ वो V1T आ, यानी टाइम फंक्शन के इनपुट जी V1T, जी V1T आ वो मॉडूलेटिंग सिग्नल तो कैरियर सिग्नल दोनों का कंबीनेशन है। पता लग गया, यानी मॉडूलेटिंग सिग्नल तो कैरियर सिग्नल दोनों सीरीज मिला के वो V1T दी, तो V1T जी देनी वो असी नॉन लीनियर डिवाइस में देनी है। और जो नॉन लीनियर डिवाइस कंडक्ट की, इन्हें आउटपुट किस तरह की प्रोड्यूस करनी, V2T। पता लग गया, V2T। सो जी नॉन लीनियर डिवाइस की आउटपुट है वो V2T है, तो जी ये इनपुट है वो V1T है। पता लग गया। पिछले पेज पर फिर आने जी V1T है वो बेसिकली है की है, वो इनपुट मॉडूलेटिंग सिग्नल तो कैरियर सिग्नल दोनों का कंबीनेशन। आ देखो, देखो XT मॉडूलेटिंग सिग्नल है, तो EC cos 2πfct ये कैरियर सिग्नल है। तो दोनों सिग्नल का जो कंबीनेशन है ये बना के V1T बनता। पता लग गया, ना कर बेटे हरनेक ना कर। ठीक है, और इस तो बाद ये जी इनपुट है कंबीनेशन के असी नॉन लीनियर डिवाइस में दें, और उस तो बाद जी आउटपुट है हुण जी V2 जी नॉन लीनियर डिवाइस है वो जी इनपुट तो आउटपुट का रिलेशनशिप है वो इदा बनता, क्योंकि वो आउटपुट V2T आ। ही सेज V2T इज इक्वल टू A V1T प्लस V1T का होल स्क्वायर। मतलब इतने A ते V दो कॉन्स्टेंट्स ने जेडे वोल्टेज के ही कॉन्स्टेंट ने। सो जी आ डिवाइस है जोड़ा सर्किट है ये जी V2T आ, हाँ V2T आ वो V1T ना कितना रिलेट कर दी इदा। तो यार फॉर एनी किसी भी नॉन लीनियर डिवाइस वास्ते जोड़ा आउटपुट तो इनपुट का रिलेशनशिप है वो असी इदा लिखना। पता लग गया, V2T इज इक्वल टू V2 आउटपुट है तो इनपुट कौन है V1T, पर इनपुट इनपुट जी A1 के नाल पहला लीनियर मल्टीप्लिकेशन है तो फिर B के नाल वो स्क्वायर है उसदा। पता लग गया, समझ आ गई? हेलो, हाँ बच्चों रिस्पोंड करो, शाबाश। ओके, हुण आपां ये जिहड़ी V2T आ, ठीक है, इहदे विच A V1T ते V1T की सीगा, V1T की सी मॉडूलेटिंग सिग्नल ते कैरियर सिग्नल का कंबीनेशन। आप इतने पुट कर देने A इतने V1T की वैल्यू आ देखो आप पुट करती XT प्लस EC cos 2πfct, फिर अगे B, फिर आ स्केयर ब्रैकेट के विच असी जिहड़ी V1T सी उहदा असी स्केयर कर दिता। आ देखो, क्योंकि V1T की सी XT प्लस कैरियर, XT कौन है मॉडूलेटिंग प्लस कैरियर। पता लगे, तो स्केयर कर लिया। हुण इत्थे A ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਹੈ ਤੇ B ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਕੇਅਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ XT ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਲੀ ਆ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ A + B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲ ਲਈਏ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਈ, A XT ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਗਾ, A कैरियर ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਖੋਲੋ, A ਸਕੇਅਰ प्लस B ਸਕੇਅਰ प्लस 2AB। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ B ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। B ਦੇ ਨਾਲ ਆ A ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, B ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 3 4 5 ਟਰਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, 1 2 5 ਟਰਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਇਆ 5 ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ XT ਆ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦਾ A ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਆ ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ। और जी तीसरी टर्म है ये मॉडूलेटिंग सिग्नल का स्केयर है, स्केयर्ड मॉडूलेटिंग सिग्नल होगी। और जी चौथी टर्म है ये देखो, ये मॉडूलेटिंग के नाल नाल कैरियर भी है, नाल 2 लिखा। सो जी चौथी टर्म है ये असल च AM वेव है जिहदे 2 साइड बैंड ने। पता लग गया, असी इंटरस्टड किहदे विच है, असी सिर्फ ते सिर्फ जां तां दूजी च ते जां चौथी च एक कैरियर चाहिए ते 2 साइड बैंड चाहिए। पता लग गया। सो असी दूजी ते चौथी दे विच इंटरस्टड हाँ, ते जिहड़ी हुण पंजवीं है ये कैरियर का स्केयर है। ਇਹਦਾ मतलब असी पहली तीजी पंजवीं च इंटरस्टड नहीं हाँ, सिर्फ दूजी ते चौथी विच इंटरस्टड है। क्यों इंटरस्टड है? क्योंकि डबल साइड फुल कैरियर जनरेट करने वास्ते एक कैरियर चाहिए, 2 साइड बैंड चाहिए, ते जिहड़े 2 साइड बैंड है चौथी दे विच है। पता लग गया। सो इस करके हुण फिर इस तो बाद की करिए, फिर इहनूं करिए 1 3 ते 5 नूं असी खत्म किद्दां करिए,
ਫਿਲਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਡ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ 1 3 5 ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਤੇ 2 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? यस सर। ਹਾਂ ਫਿਲਟਰ ਦੇਖੋ हाँ जी। ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਸਫੁਲ ਟਰਮਾਂ ਆ ਉਹ 2 ਤੇ 4 ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਯੂਸਫੁਲ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਯੂਸਫੁਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਲਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਆ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਰਸਸ ਵੋਲਟੇਜ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਰਸਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 3 dB ਡਾਊਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਾਸ ਬੈਂਡ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਾਸ ਬੈਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਦਾ ਗੇਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ? ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੂੰ। ਸਟਾਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ? ਅਨਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹ ਬੈਂਡ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਸਰਕਟ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਬੈਂਡ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਂਡ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਇਹ ਐਲ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਆ। ਐਲ ਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਟਿਊਨਡ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਫਸੀ ਤੇ ਹੀ ਟਿਊਨਡ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਰਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਡ੍ਰੌਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਬੈਂਡ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ, 1 3 5 ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਬੈਂਡ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਦਾ। ਯੈਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟਰਮਾਂ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ। ਆ ਦੂਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਈ ਸੀ cos 2 ਪਾਈ ਐਫ ਸੀ ਟੀ ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਬੀ ਐਕਸ ਟੀ ਈ ਸੀ cos ਪਾਈ 2 ਪਾਈ ਐਫ ਸੀ ਟੀ। ਔਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਈ ਸੀ cos 2 ਪਾਈ ਐਫ ਸੀ ਟੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ cos 2 ਪਾਈ ਐਫ ਸੀ ਟੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਏ ਈ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ 2 ਬੀ ਐਕਸ ਟੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ cos 2 ਪਾਈ ਐਫ ਸੀ ਟੀ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਾਂ ਚੋਂ ਈ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾ। ਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਏ ਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਸੌਰੀ ਏ ਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਏ ਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਇੱਥੇ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਈ ਸੀ ਕੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਏ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤੋ ਇਹ 4.2.3 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਲਾ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸੀ। ਤੋ ਸਕੇਅਰ ਲਾ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਏਐਮ ਵਰਗੀ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਏਐਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਐਮ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੀ ਏਐਮ ਵੇਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਆ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਦਾ, ਈ ਸੀ ਇੰਟੂ 1 ਪਲੱਸ ਐਮ ਐਕਸ ਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼, ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ cos 2 ਪਾਈ ਐਫ ਸੀ ਟੀ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਐਮ ਸਿਗਨਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 4.2.3 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏ ਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਈ ਗਿਆ, 1 ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ cos 2 ਪਾਈ ਐਫ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ 2b/a ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ 2b/a ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ m। ਆ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ 4.23 ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ? ਸਕੇਅਰ ਲਾ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਆਹ ਵੇਵ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 4.23 ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਬੱਚੋ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? जी सर जी। हाँ हाँ जी। ठीक है, कल्ला हरनेक ही बोलता, बाकी नहीं बोलते। अच्छा हाँ, हुण आपां स्विचिंग मॉड्यूलेटर की, हाँ हुण स्विचिंग मॉड्यूलेटर की गल करांगे। स्केयर ला मॉड्यूलेटर भी गल हो गई, स्विचिंग मॉड्यूलेटर की भी गल करांगे। जिहड़ा स्विचिंग मॉड्यूलेटर है, डायोड विल एक्ट, तुसीं पढ़िया होना बेसिक इलैक्ट्रॉनिक्स दे विच, ते हुण तीजा सैम भी आ गया। हुण तुसीं इलैक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसिस पढ़ रहे हैं, इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस एंड सर्किट्स पढ़ रहे हैं, ठीक नहीं? तुसीं डायोड बारे पढ़िया। डायोड जो सेमीकंडक्टर मटीरियल तो बनी हुई डिवाइस है विच इज एक्टिंग एज ए स्विच। रादर ऑल डिवाइसेस मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटीरियल ऑल आर एक्टिंग एज ए स्विच। स्विच का मतलब होंगे स्विचिंग मीनस ऑन ऑफ, स्विचिंग मीनस ऑन ऑफ। ठीक है, जिदा घर की लाइटा जलाई असीं ऑन करते तो ऑफ कर देता, जे पखा चलता तो ऑन आ, तो जे बंद आ तो ऑफ आ, वो भी स्विचिंग नाल है। स्विचिंग मीनस ऑन ऑफ। इतने डायोड भी एज ए स्विच एक्ट करेगा। तो
तो डायोड ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਦਾ ਡੀਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦਈਏ ਪੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਐਨ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆ ਏਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆ ਏਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕੜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੋਲੋ which one is a stronger signal between these two carrier signal ਜਾਂ modulating signal carrier signal ਹੀ stronger ਹੈ कैरियर सिग्नल ਹਾਂ obviously Carrier carrier signal। signal ਹੀ stronger ਹੈ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ Carrier ਦੋਨਾਂ ਦਾ signal। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਡਾਇਓਡ ਐਜ਼ ਅ ਸਵਿਚ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਅੱਪਰ ਹਾਫ ਵੇਲੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ तो जिसलिए कैरियर पॉजिटिव है इट विल एक्ट एज ए क्लोज स्विच एक्ट कर कंडक्ट करेगा जो कैरियर का लोअर हाफ आ गया वो नैगेटिव हो गया ये ऑफ हो जाएगा यानी ऑन यानी ऑफ कंडीशन जा जाएगा यानी ओपन हो जाएगा पता लग गया हम जो इन्हें कंडक्ट करना तो तुम नोट करो आ लीनियर रिलेशनशिप शो किया है ये वोल्टेज ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स आ गई ये डिवाइस की लोड के रजिस्टेंस की आ लोड हो गई तो आर एल नहीं डिवाइस हो गया तो आर एल लोड हो गया ठीक है जी ये क्रॉस आउटपुट है V2T वो RL के क्रॉस जो जो कंडक्टर ने करना ये ड्रॉप हो जाना I इंटू RL जो इन्हें कंडक्ट करना है करंट फ्लो करेगा इट विल एक्ट एज ए क्लोज स्विच I इंटू RL की हो जाएगा एक वोल्टेज ड्रॉप तो वोल्टेज ड्रॉप की बन गया V2T हम V2T तो V1T की हो ये आपस में शंट जागा है पैरल जागा है तो शंट में वोल्टेज की होंगी सेम पता लग गया आ देखो ये मतलब V2T तो V1T जो दोनों सेम कदों हुई ਜਦੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ V1 ਵਧਦੀ ਗਈ V1 ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਰੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਓਡ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਲੋ ਬਨ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ V2 to 0 ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਡਾਇਓਡ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਸਵਿਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ तो ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਕਰੰਟ RL ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਬਣ ਜੇਗੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ V2T ਆ ਤੇ V1T ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਟ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੰਟ 'ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਅਪਰ ਹਾਫ ਵੇਲੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਡਾਇਓਡ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਟ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆउटपुट ਕੀ ਹੋ ਗਈ 0 समझ आ गई पता लगा बेटे हाँ जी हाँ जी आ देखो तो कैरियर दे अपर हाफ यानी कैरियर दे पॉजिटिव वेले दोनों वोल्टेज बराबर हो गई हैं पर कैरियर जब नेगेटिव है तो वोल्टेज V1 0 हो गई पता लग गया आ देखो इट मीन जी लोड वोल्टेज V2T है वो पीरियडिकली वेरी कर रही है किहदे विच जां ते वो V1T हो रही है ते जां 0 हो रही जां V1T हो रही है ते जां 0 हो रही है नहीं समझ आ गई हाँ ਜਾਂ V1T ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ 0 आगे सर जी हाँ तो 0 कदों हो रही है ਜਦੋਂ कैरियर नेगेटिव है बराबर कदों आ रही है ਜਦੋਂ कैरियर पॉजिटिव ठीक है इस तरीके ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਇਓਡ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀ ਉੱਪਰ ਡਾਇਓਡ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ RL ਲੋਡ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਲੀਨੀਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ नहीं आ देखो यस दिस वन ठीक है ये ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स है ठीक है अगे चल जाने ठीक है ते हुण आपां गल करदे हां जिहड़ी V2T आ असल च की आ असीं V2T नूं मैथमेटिकली किदां एक्सप्रैस कर सकदे हां असीं जिहड़ा V2T आ ਉਹ हैगा ਤਾਂ इनपुट नाल रिलेटेड है पर नाल ਉਹਨੇ V1T into GPT इत्थे GPT की है V1T ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ GPT ਇਨਟੂ GPT ਹੋ ਗਈ ਪਰ GPT ਹੈ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ GPT ਇੱਕ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਪਲਸ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਡਿਊਟੀ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਲਸ ਦਾ ਹਾਫ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਲਸ ਦਾ ਹਾਫ ਹੈ ਜਾਨੀ ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਲਸ T0 ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ T0/2 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ और GPT ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀ
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਪੀਟੀ ਆ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ 6ਵੇਂ ਸੈਮ ਤੱਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟੈਕ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟੈਕ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਹਾਫ ਪਲੱਸ 2/π ਸਮੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ, -1 ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਓਵਰ 2n-1 ਇਨਟੂ cos 2π/fct ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2n-1। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹਾਫ ਪਲੱਸ 2/π ਇਨਟੂ cos 2π/fct plus odd harmonics components। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੋ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਉੱਪਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4.2.6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ V2 ਕੀ, V2T ਕੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਣੀ, V2T ਕੀ ਬਣੀ ਸਾਡੀ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ V1T ਆ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ XT ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਇਨਟੂ ਜੀਪੀਟੀ। ਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ 1/2 ਯਾਨੀ ਹਾਫ ਪਲੱਸ 2/π ਇਨਟੂ cos 2π/fct ਪਲੱਸ ਔਡ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਡ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਆ ਉਹ ਅਨਵਾਂਟਡ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਆ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਾਫ ਪਲੱਸ 2/π ਇਨਟੂ cos 2π/fct। ਔਡ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਫ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ 2/π ਇਨਟੂ cos 2π/fct ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਫ XT ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਫ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2/π ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, XT ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ठीक है, और 2/π ना, हाँ यस 2, हाँ पहली XT ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ cos π/2fc ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਆ 2 ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, EC ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਈ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ 2/π ਨਾਲ XT ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ cos π2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਆ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AM ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਤੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵੇਵ ਬਣੀ, AM ਵੇਵ। ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ ਦਿਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਫੋਰਥ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹੀ ਬੈਂਡ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੱਢਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਕਲੱਬ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਲੱਬ ਕੀਤਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਲੱਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਲੱਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਟੁਗੈਦਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ EC/2 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, EC/2 ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ cos π/2π/fct। ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੋਆ, ਦੇਖੋ EC/2 ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਵੀ ਆਇਆ। ਅਨਵਾਂਟਡ ਟਰਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, cos 2π/fct ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ 1। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਰਹਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵੰਡ ਦੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਦੇਗਾ ਇਹ ਤੋਂ cos π/2fct ਤੱਕ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, EC ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 1/2 ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟ ਜਾਏਗਾ, 2 ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, 4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਈ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਗਿਆ, EC ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? cos 2π/fct ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? EC/cos 2π/fct ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕੱਟ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1/2 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, 2 ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਣੇ, 1 ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਾ, 4 ਪਾਈ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, EC ਵੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ AM ਆ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਆ। ਕਿਹਦੀ? ਸਕੇਅਰ ਲਾ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਚਿੰਗ ਦੀ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੀ, ਸੌਰੀ ਸਵਿਚਿੰਗ ਦੀ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ?
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੋ ਗਿਆ 1 1 ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾਲ ਬਾਹਰ cos 2 ਪਾਈ FCT ਆ ਅਨਵਾਂਟਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 4 ਬਟੇ ਪਾਈ EC, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ M ਬਣ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ M ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 4.2.10 ਆ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਆ? ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਵੇਵ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? यस सर। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਯੈਸ, ਹੁਣ ਤਾਂ 16 ਬੱਚੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜੁੜਦੇ ਲੇਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ 16 ਬੱਚੇ, 15 ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਪਿਆ, 8 ਮਿੰਟ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਪਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕੇਅਰ ਲਾ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਤੇ ਸਵਿਚਿੰਗ ਮੋਡੂਲੇਟਰ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ AM ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਵਾਂਟਡ ਟਰਮਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟਰਮ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਨਵਾਂਟਡ ਟਰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ AM ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ AM ਵੇਵ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ AM ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ AM ਮੀਨਸ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ AM ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਰਕਟ ਪੜ੍ਹੋ। AM ਜਿਹੜਾ ਵੀ AM ਵੇਵ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। those circuits which are generating AM we are calling them as amplitude modulator circuits, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਲੋ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਰਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਸਕੇਅਰ ਲਾ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਤੇ ਸਵਿਚਿੰਗ ਲਾ ਮੋਡੂਲੇਟਰ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ AM ਵੇਵ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੋ ਪਾਵਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ AM ਵੇਵ that takes place at a low power level। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਟਡ AM ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? we are then amplifying it using a chain of linear amplifiers। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜੇ ਆ ਗਈ ਉਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਅਗਰ ਉਹ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਨ ਆਫ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ AM ਵੇਵਸ ਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਉੱਥੇ ਲੋ ਪਾਵਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ AM ਵੇਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਾਵਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਐਡਿਕੁਏਟ ਪਾਵਰ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ RF ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ AM ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਾਵਰ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਹੈ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦਾ ਸਰਕਟ, ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ RF ਸਟੇਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਹਾਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਲਾਸ C ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਲਾਸ C ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਦੀ ਲੋ ਲੈਵਲ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ C ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? C ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ EDC ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, A ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ, B ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ, AB ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ C ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿਤੇ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਾਂ ਕੀ ਆ?
मतलब ए एम्पलीफायर ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ओरिजिनल सिग्नल ਤਾਂ ਦੇ ਦੂਗਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘੱਟ ਆ, ਬੀ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਸੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਯੋਗਿਤਾ ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਅੱਗੇ ਈਡੀਸੀ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਸਰਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਓਕੇ ਸਰ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲੋ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਐਫਈਟੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਫਈਟੀ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਇਫੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੋਰਸ ਆ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਡਰੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬੇਸ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ, ਇਹਦੇ ਸੋਰਸ ਗੇਟ ਤੇ ਡਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੇਟ ਤੇ ਸੋਰਸ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ। ਪਰ ਗੇਟ ਤੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੇਟ ਤੇ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਫਈਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਔਪ ਐਂਪ ਲੱਗਾ ਆ, ਔਪ ਐਂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਇਹ ਇੱਕ 8 ਪਿਨ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, 8 ਪਿਨ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀਸੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾਨ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਨ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਇਹ ਮੋਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਾਨ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰਮੀਨਲ ਨੰਬਰ 3 ਆ 2 ਆ, 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆ, ਐਫਈਟੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਐਫਈਟੀ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਇਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਘਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗੇਨ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਐਂਪ ਜਦੋਂ ਨਾਨ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਗੇਨ ਬਣਦਾ 1 + RF/R1। RF ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ R1 ਮੀਨਸ RI ਮੀਨਸ ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ RI। RI ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵਧਿਆ ਇਹਨੇ ਘਟਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਧਣਾ। ਇਹਦੇ ਘਟਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ RI ਚੇਂਜ ਹੋਈ, RI ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਨ ਘਟੂਗਾ ਤੇ ਵਧੂਗਾ, ਗੇਨ ਘਟਣ ਤੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਵਧੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ AM ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਾਵਰ ਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਇਸ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਲੋ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਟਰ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਅਸੀਂ AM ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ AM ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਕੇਅਰ ਲਾ, ਸਵਿਚਿੰਗ ਮੋਡੂਲੇਟਰਸ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ ਸਰ। हाँ, स्विच ऑन योर वीडियोस और स्क्रीनशॉट करो। पहला 16 जने सी, हुण 15 हो गए। स्क्रीनशॉट जल्दी करो, घट रह जाना फिर लै नहीं होना।